தமிழக பண்டைய கடல் வாணிகம் மனிதர்கள் நெடுங்காலமாக கடற்கரை பகுதிகளில் குடியேறி வாழ்ந்து வந்திருக்கிறார்கள். பெரும் நீர்ப்பரப்பை கொண்ட கடல் என்பது மக்களின் கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு, நாகரிகம், வாணிகம் ஆகியவற்றின் ஊற்றுக்கண்ணாக இருந்து வருகிறது. அலை வீசி அச்சம் தரும் பெருங்கடலை மரக்கலங்கள் கொண்டு இணைத்து வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கு அடிப்படையாக அமைத்துக் கொண்டார்கள். கடற்கரை என்பது பல நாடுகளில் இருந்து செல்வம் வரவும் கலாச்சாரம் பரவவும் காரணமாக அமைந்திருந்தது. எனவேதான் பண்டைய கடல் வாணிகம் சரித்திர முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. அதற்கு எடுத்துக்காட்டு இந்தியாவும் அதன் பகுதியான தமிழ்நாடும் ஆகும். அதன் சிறப்பு, பெருமை கடல் வாணிகத்தின் வழியாகவே அறியப்படுகிறது. கடல் அரிய செல்வமாகிய மீன், சங்கு ஆகியவைகளை கொண்டிருக்கிறது. அவற்றை பிடிப்பதும் விற்பதும் தொழிலாகவும் வாணிகமாகவும் கலாச்சாரமாகவும் வளர்ந்துள்ளது. புகழ்பெற்ற கிரேக்க சரித்திர நூலாசிரியர்களான ஸ்ட்ராபோ, பிளினி மற்றும் தாலமி ஆகியோர் எழுதியுள்ள நூல்களில் தமிழ்நாட்டு பண்டைய கடல் வாணிகம் முக்கியமான இடம் பெற்றுள்ளது. மத்திய தரைக்கடல் நாடுகளோடு அலெக்சாண்ட்ரியா முன்துறை வழியாகவும் செங்கடல், இந்து மகா சமுத்திரம் மூலமாகவும் இந்தியாவோடு கிரேக்க ரோமானியர்கள் மேற்கொண்ட கடல் வாணிகத்தை அறிந்து கொள்ள ஆதாரமாக இருப்பது தி பெரிப்ளஸ் ஆஃப் தி எரித்ரியன் சி என்று அழைக்கப்படும் செங்கடல் வழிகாட்டி என்ற நூலாகும். கிபி 60ஆம் ஆண்டில் கிரேக்க கடல் மாலுமி எழுதிய நூல் அது. நமது இலக்கிய நூல்களான பட்டினப்பாலை, அகநானூறு, புறநானூறு, மதுரை காஞ்சி, முல்லைப்பாட்டு, பெரும்பாணாற்றுப்படை, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை ஆகியவையும் தமிழக கடல் வாணிகம் பற்றி அறிந்து கொள்ள ஆதாரமாக உள்ளன. பண்டைய காலத்தில் தமிழர்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த நிலத்தை 5 வகையாக பிரித்திருந்தார்கள். அதில் கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் நெய்தல் என பெயர் பெற்றது. நெய்தல் நில மக்கள் பரதவர்கள். பரதவர்கள் கடல் பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தார்கள். அதனால் நெடுந்தொலைவிற்கு கடலில் சென்றார்கள். Sea was not an unknown element for Tamils from time immemorial. We see from Sangam literature, known to be written somewhere in the beginning of our common era now, there is a lot of mention about sea and ships, which indicates that Tamils had known sea much earlier also. In fact, not only the sea, but the other elements connected with it, like wind and weather, were also known to them fully. In fact, what is now drawn as sea roses, the currents and the winds, are then known to them, and they made use of it very effectively. During this sailing, 2 things were noticeable. One, they never used any rudders, but they used drop boats. This can be seen very clearly. Even youngsters in Tamil Nadu, when they make ships out of paper, they make a drop board, what is called kathikappal, That drop board ensured that the ship followed one route only, it did not turn this way or that way. Wherever turning was necessary, the drop board was lifted and a oar was used at the back to turn the ship as required. Second thing, how did they find out their position? What is the sextant they used? The sextant was their own hand. Now, azimuth was read. Azimuth is the star's angle from the horizon. This was read with their hands. In fact, it was called viral kanakku. The viral kanakku was what is known as thumb rule in English, is done by the sailors by holding their hand from their nose and holding the other hand like this. With the thumb, they measured the horizon to the star, the angle. With this viral kanakku, they knew exactly what is the angle subtended between the horizon and the star, through which they had made a chart. Clearly it is shown what is the viral kanakku of each port of the coast. With this background, they knew exactly by measuring with the viral kanakku the position of the ship as it was. The planks were joined together with the coir of the coconut fiber, from which they made the ropes. They prepared coir rope, this coir having got out of coconut trees. And this fiber had important qualities in itself. One, when it was twisted together and made a rope, this was as strong as any wire ropes of today. Now, if you throw the rope to tie the ship alongside in a port, first of all, the rope should not sink into the water.
It should float so that somebody can catch it and put it onto a bollard so that the ship can be tied. Number two, this makes it also light. With these two background, these coconut fiber ropes are well used in all those. The maritime trade, and I should say the maritime character as revealed in the ancient Tamil classic, is a matter of singular importance. Many historians have made a special mention about the sea routes and the trades they had in both the sides, one to Malaysian countries and the other to Arabian countries, Rome and Greek and Italy. Greek navigator Hippalus was able to find out the route of the wind, how it will be rather controlled by the seamen. Therefore, the people used to call the very wind control as the Hippalus. There is a wonderful similarity you find in Tamil classics. Nalir munnir navai otti vadidodil anda uravon maruga. It's a very ancient reference. It means the ancestors of the great Karikala, and they were not able to identify the name of that king. And he was such a seafarer and such a buoyant man, and who was remarkably made the control of the winds and made remarkable ship expedition to go here and there. And the very expression, and there is a hearsay that the Greek navigators could have rather met some of the kings of the southern people, and they were able to find out the controlling machinery and the methodology adopted by the great kings would have been. That is how the Hippalus was able to know about that control of the wind. தமிழர்கள் நெடுங்காலமாகவே கடலில் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் மரக்கலம், வங்கம் கட்டுவதில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார்கள். குறிஞ்சி நிலத்தில் வளர்ந்த தேக்கு, இலுப்பை, புன்னை, கொன்றை மரங்களை கொண்டு கலங்கள் கட்டினார்கள். இந்த மரங்கள் உறுதியானவை, எளிதாக நீரில் மிதக்கக்கூடியவை, அதே நேரத்தில் நீரை உறிஞ்சி கனமாகும் தன்மை அற்றவை. தமிழர்கள் கடலில் தேவை அவசியம் கருதி 12 வகையான மரக்கலங்களை பயன்படுத்தி வந்தார்கள். அவைகளில் சில நாவாய், கலம், மரக்கலம், படகு, கப்பல், வங்கம், தோணி, மிதவை, கட்டுமரம், அம்பி, திமில் என்பன. நாவாய் என்பது பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்களை கொண்டு வந்த மரக்கலங்களாகும். For the construction of mast, the wood of punnai was used for two reasons. One, these punnai trees were growing straight and very tall, and they had no bends in them, and their branches were also few. When a punnai tree's timber was used as a mast, nothing much need to be done except shaping it to the required height and diameter. Now, this will, at the time of heavy winds, this is an important fact that they knew, that when the sails were tied to the mast, due to the high winds, the mast had to bend, had to give a little way to force, otherwise it will break. This particular timber had that quality. When there is a great force, it would bend, but not give way. As soon as the wind is over, it will come back to its straight this thing. So the knowledge of the timber was well known to them. உலகமே கடல் வழியாக புறப்பட்டு வந்தது போலிருக்கும் மிகப்பெரிய கப்பல் என்று பேசுகிறது அகநானூறு. கப்பலுக்கு நாவாய் என்ற ஒரு பெயர் இருப்பது போல வங்கம் என்ற ஒரு பெயரும் அன்றிருந்திருக்கிறது. உலகு கிளர்ந்தன்ன உருகெழு வங்கம், புலவுத்திரை பெருங்கடல் நீரிடை போழ என்று அகநானூறு வருகிறது. நீரிடை போழனா நீரை பிளந்து கொண்டு வருகிறதாமா. அவ்வளவு பெரிய கப்பல், உலகு கிளர்ந்தன்ன உருகெழு வங்கம் என்று பேசுகிறான். புலவுத்திரை பெருங்கடல் நீரிடை போழ என்று வருவது அகநானூறு. பெரும்பாலாற்றுப்படையில்
கலங்கரை விளக்கை பற்றியும் பேசுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. அலைகடலில் களம் செலுத்துவோர் நீகான், படகோட்டி, தோணிக்காரன் என்று பெயர் பெற்றார்கள். ஒரு முறை களத்தில் புறப்பட்டால் திரும்பி ஊர் வந்து சேர பற்பல மாதங்கள் ஆகும். அகநானூறு 255 பாடலில் மதுரை மருத இளநாகனார் என்னும் புலவர் இரவும் பகலும் இல்லாமல் ஆழ்கடலில் செல்லும் நீகானுடைய தலைவி இங்கிருந்து யாரேனும் தூது சென்றால் அவர் திரும்பி விரைந்து வந்து விடுவார். ஆயினும் அத்தகைய அன்புடையோர் ஒருவரும் எனக்கில்லையே என ஏங்குகிறாள் என்று பாடியுள்ளார். தமிழர்கள் கடல், காற்று, வானத்தை நன்கு அறிந்திருந்தார்கள். கதிரவன், சந்திரன், நட்சத்திர கூட்டம் இவை பற்றிய துல்லியமான அறிவு காலநிலையை கணித்து கடல் வாணிகம் புரிய தமிழர்களுக்கு பெரிதும் உதவியது. அயல் நாடுகளுக்கு சென்று பொருட்களை விற்றதால் அதிகமான செல்வம் கிடைத்தது. சாவக நாட்டிலிருந்து தமிழர்கள் சீனத்து பட்டையும் பட்டு நூலையும் பெற்றார்கள். அந்த பட்டு நூல், பட்டு துணி போன்றவற்றை தமிழர்கள் தாங்கள் பயன்படுத்தியதோடு தாங்கள் வணிகமும் செய்தார்கள். யவனத்திலிருந்து வந்த யவன நாட்டினர் தமிழர்களிடமிருந்து பட்டு துணியை பெற்றுச் சென்றிருக்கிறார்கள். கபிலர் எழுதிய அகநானூற்று பாடல் ஒன்று பட்டு உற்பத்தி, பட்டு விற்பனை போன்ற தகவல்களை உள்ளடக்கியதாக திகழ்கிறது. தமிழர்கள் கடல் வாணிகத்தின் வழியாக அண்டை நாடுகளோடு நல்லுறவும் வாணிக தொடர்பும் கொண்டிருந்தார்கள். அதில் முக்கியமான நாடுகள் ஈழம், ஸ்ரீலங்கா, ஜாவகம், ஜாவா, சுமித்திரா, கம்புஜா, கம்போடியா, ஸ்ரீவிஜயம், இந்தோனேஷியா, கம்பா, வியட்நாம், சயாம், தாய்லாந்து, காழகம், மியான்மர். பிரெஞ்சு நாட்டினுடைய தொல்லியல் அறிஞர்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஒருவர் எழீன் ஃபிலியோசா என்பவர். தமிழருடைய வாணிக சிறப்பு உலகளாவிய நிலையில் இருந்தது என்பதற்கு அவர் தன்னுடைய ஆய்வுக் கட்டுரையில் தமிழர்கள் எல்லாம் எப்படி இந்து சைனா, இந்தோனேஷியா, சைனா ஆகிய இடங்களில் எல்லாம் பரவி வணிகத்தில் சிறந்திருந்தார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டு காட்டுவது. சீனா பன்னெடும் காலமாக தமிழகத்தோடு வணிக தொடர்பு கொண்டிருந்தது. பாண்டியர்களின் கொற்கை முன்துறையிலிருந்து நாவாய்களின் மூலமாக முத்துக்களும் பவளங்களும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. சீன தேசத்து மக்களின் விருப்பத்திற்குரிய ஒரு அணிகலன்களுக்குரிய பொருளாக முத்துக்கள் இருந்திருக்கின்றன. இந்த முத்துக்களை பட்டாடைகளில் பொருத்தி அதனை விழாக்களுக்கும் விருந்துகளுக்கும் அவர்கள் அணிந்து சென்றிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் காதுகள், கைகள், மார்பகங்களில் அணிகின்ற பதக்கங்கள் என அணிகலன்களை செய்து அணிந்திருக்கிறார்கள். வடசீனாவின் ஒரு பகுதியை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஹன் அரச வம்சத்தினரின் காலத்தில் முதல் 3 நூற்றாண்டுகளில் பவளமும் முத்துக்களும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஹன் அரசவையில் இருந்த பாங்கு என்ற கவிஞர் நம்முடைய பாண்டிய நாட்டு முத்துக்களினுடைய அழகு, வடிவம், அவற்றின் சிறப்புகளை பற்றி அவருடைய கவிதைகளில் எழுதியிருக்கிறார். கிபி 4ஆம் நூற்றாண்டில் இலங்கைக்கு பயணம் செய்த பாகியான் அங்கிருந்து 200 சீன வணிகர்களோடு தமிழகத்துக்கு வருகிறார். அம்மாதிரி வருகிற பொழுது மன்னார் வளைகுடாவில் முத்து குளித்தலை பற்றி தனது சுயசரிதையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். கிமு 2ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பிருந்தே தமிழ் மக்கள் புகார், அரிக்கமேடு, கொற்கை, அழகன்குளம், முஷிரி, முன்துறை பெருந்துறை வழியாக மேற்கத்திய நாடுகளான எகிப்து, கிரீஸ், ரோம் ஆகியவற்றோடு கடல் வழி வாணிகம் புரிந்து வந்திருக்கிறார்கள். My first knowledge about Italy and Italian or Roman and Indian, South Indian connection came from a little news in a newspaper mentioning that in Pompeii, that famous city which has been submerged 2 millennia ago by volcano ashes, there was an Indian statue, a statue which was coming from India, and that house they have called the House of the Indian Statue. That was my first learning of ancient connection, and I was thrilled by it. So I wanted to know. Italian embassy had prepared an exhibition which, with the scientific support of the Italian
archaeological organizations, whereby the connections of many levels between the Roman Empire and the southern part of India were fully demonstrated. ரோமாபுரி ஆண்ட அகட்டஸ் சீசர் அரசவையில் கிமு 20ஆம் ஆண்டில் பாண்டிய நாட்டு தூதுவர்கள் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் என அந்த வரலாற்றில் எழுதப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை பகுதிகளிலும் பண்டைய தலைநகர் பகுதிகளிலும் தொல்லியல் துறையினர் பூமியிலிருந்து கிரேக்க ரோமானிய பொன் வெள்ளி செம்பு காசுகளை கண்டெடுத்துள்ளனர். சில பொற்காசுகளில் கிரேக்க ரோமானிய பேரரசர்களின் தலையும் முத்திரையும் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹெபடியஸ், கிளாடியஸ், நீரோ, மார்கஸ் அரேலியஸ் ஆகியோர் காலகட்டமும் சரித்திரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. யவனர்கள் நன்கலங்களில் சேர நாட்டின் முசிறி முன்துறைக்கு வந்து அங்கிருந்து மிளகை ஏற்றி சென்றிருக்கிறார்கள். இந்த செய்தியை எருக்காட்டூர் தாயாம் கண்ணா